Hello everyone, welcome to economics class. As today we are going to continuing the remaining aspects of third chapter, that is production and cost. As well we know that one in the previous classes we studied about short run cost and short run cost curves. Short run cost and short run cost not a curves, costs we are studied here, is it? Afterwards Cobb Douglas production function, afterwards various concepts of the short run cost, 7 short run cost we are going to be seen. So today we move on to the another aspect, that is long run costs. After the knowing of short run, we are moving to another aspect, that is long run cost. As we know that one, as usual, the short run also like a short run, long run also having the different costs, but not much more like a short run. Not much more like short run. Once again we know the meaning of a short run and as well as the long run. I think it's better to know the meaning of short run and as well as long run. Let us see the first one. In the long run I will going to be take long run and as well as short run also. Let us take the long run. Long run cost refers to the cost incurred by a firm only on variable factors, not on fixed factors. Only on variable factors, not on fixed factors. The cost incurred ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? It is a short run is a time period in which some factors of production cannot be varied. Like that we are going to knowing the both meaning and the definitions. Now again see here very clearly says that in the long run all inputs are variable, but in the short run only one variable remaining are fixed variable. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ತವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಅದೇನೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇನೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ coincides in the long run. Afterwards, in the long run curve, come to the concept of the cost, long run costs. How many costs are we are going to observing in the long run means that only 2. Number 1 is long run average cost. Long run average cost. That one we are going to be observing. Long run average cost, it is known as LRAC. Please you note it down. LRAC, you please note it down. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್
per unit of output in the long run. Per unit of the output. Cost per unit of output. This is the meaning of the long run average cost. So then equation also below, we mentioned the equation also, you note it down. LRAC TC, total cost divided by quantity. Total cost divided by quantity. Please write it down everything. These are the asking question in your examination. So explain the long run cost, like that way will going to be asked. You have to write the meaning of the long run cost. Afterwards you have to explain these things also. So again I will going to be says that the equation of the long run average cost is LRAC is equals to TC divided by Q. Fine. It means that in the beginning of the production function, the LRAC is higher than the fall as the firm increases its output. Fine. Higher than the increase. So later words, again we are going to another one, that is LRMC, long run marginal cost. This is the second cost of the long run. First one long run average cost, next one is long run marginal cost. Long run marginal cost is means, so just again write it down. Long run marginal cost is the change in total cost per unit of change in output in long run. Change in total cost per unit of change in output in long run, it is called as long run marginal cost. Long run marginal cost. Marginal cost ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. So that's why always long run marginal cost will comes always at the end. So equation of the long run cost, long run marginal cost is that, this is the one, LRMC. I will tell you, okay. LRMC is equals to TCQ at Q antidiyala. So you can write it down like this. TCQ afterwards minus C is equals to TCQ minus TCQ minus 1. It should be a Q, should be a small letter. I don't know what technique. Yeah, it comes. It should be a small letter. So this is the thing we are going to observe. This is the equation of the long run marginal cost. Long run marginal cost. So that's why in the long run marginal cost we are going to be observing here. So this is the one of the cost curves of long run marginal cost, or nothing but a long run costs. Long run costs ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಈ ಎರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ cost curves. Long run cost curves. So this is the long run cost curve. This is the figure what we are going to observing here. This is the figure we are going to be explain this one figure. Here in the long run there are two cost curves. In the long run there are two cost curves, namely now only we realized that is long run average cost curve or long run average cost curve, afterwards long run marginal cost curve.
Long run average cost curve is a U-shaped curve. Average cost is U-shaped curve. Look at this. Look at this. Fine. This is the curve. Long run average cost is U-shaped curve. I am going to explain next aspect, that is shapes of the long run cost curves. Okay, have you understood what I am going to explaining now? After the explaining of the costs, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ 2 kinds ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್, ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಯಾವುದು, ಸಿ LRAC. OX axis shows the output, fine. OY axis shows the cost. Here LRMC is the long run marginal cost, LRAC is the long run average cost. Long run average cost is a U-shaped curve. Fine. Afterwards, in the diagram you already know that one. OX axis shows the output, OY axis shows the product or cost it will going to be show cost of the product ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೇರ್ LRAC is the long run average cost, LRMC is the long run marginal cost. Initially long run average cost decreases, ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ decreases and rises minimum point, then rises or reaches, not a rises. Initially it is decreases, then reaches minimum point, this is the minimum point, then rises, so that LRAC is U-shaped curve. Initially LRMC is less than the LRAC. ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ LRMC ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ LRMC ಏನಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ LRACಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. then it is rising. LRMC must be greater than the LRAC. ಇದು ನೇಚರು. LRMC must be greater than the LRAC, so that LRMC is U-shaped curve. So that LRMC is U-shaped curve. ಎರಡು U-shaped curve ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ಸು ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ಸು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ LRMC cuts the LRAC curve from below at minimum point of LRAC. LRMC cuts ಅಂದರೆ ಕರ್ವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್. LRACನ ಅಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ LRACನೇ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ MC ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. AC ಇಲ್ದಲೆ MC ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ LRACನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ LRAC reaches its minimum at Q1, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ Q1 LRAC ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. LRAC ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ LRAC ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ LRMC ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ದಿ LRAC, LRMC ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ದಿ LRAC, ಮತ್ತು ಅದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ರೈಟ್ Q1 ದ LRAC ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ LRMC ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ AC ರೈಸ್ ಆದರೆ MCನೂ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, AC ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ MCನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಎಮ್ ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎ ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟು, ಇದು ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟು. ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಟು ದಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಎ ಸಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಸಿನೂ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎ ಸಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರ ಎಮ್ ಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟಿಪಿಕಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್, ದ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕರ್ವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದು ಫಿಗರ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ರಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This is the one of the question given in the examination. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಈಸ್ 100 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಸಿ, ಟಿ ಸಿ, ಎ ವಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಟೇಬಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟಿ ವಿ ಸಿ 1, ಟಿ ಸಿ 2, ಎ ವಿ ಸಿ 3, ಎಸ್ ಎ ಸಿ 4. 4 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 4 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅವನು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು 4 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಥರ. ಫೈನ್. ಈಗ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು. ಫೈನ್. ಅವನು ಕ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿನ ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಸಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಟಿ ವಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಸಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲಿ. ಟಿ ವಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೋಡಿಲಿ. 0 ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೇಲೆ 0 ಅಂತಂದರೆ 0ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದು. ಟಿ ವಿ ಸಿಗೆ 0ಗೆ 0. ಅದಾದಮೇಲೆ 500 + 0. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ.
ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ 0 ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ. 0 + 0 ಸೊ 0. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 500 + 0 500 + 0 = 500. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 500 ಅನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 300 + 500 ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 300 + 500 = 800 ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿಲಿ. 3 + 5 800, 2 + ಸಾರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ 800 + 200 500 + 500 just a minute 500 + 300 800 500 + 300 ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 0 500 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 500 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 0 + 500 = 500. ಓಕೆ, 0 + 500 ಈಗ 500 + 300 500 + 300 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 800 ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 800 + 200 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 800 + 200 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1000. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ 1000 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. 1000 ಅದಾದಮೇಲೆ 1000 + 300 1300 1300 1300 + 500 1800 1800 + 800 2600. ಸೊ ಹೀಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. 0 + 0 = 0 ಗಾಟ್ ಇಟ್. 0 + 500 = 500 500 + 300 800 800 + 200 1000 1000 + 300 1300 1300 + 500 1800 1800 + 800 2600. This is the calculation method of the TVC. Come to the TC. ಈಗ ಟಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಟಿ ಸಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಸಿ = ಸಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನು ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ವಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ವಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎ ವಿ ಸಿ = ಟಿ ವಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೋಡಿಲಿ, ಟಿ ವಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ವಿ ಸಿ 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 = 0. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಟಿ ವಿ ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 = 500. So then you mention here 500. Then next one ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ 800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. So then here it comes 400. Then here you can use the calculator. ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 300 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 300 that is 333. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 1300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತಂದರೆ 325. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಅಂತಂದ್ರೇನು 360. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂತಂದರೆ 433.33.
So this is the ABC calculation. Got it? So then next one, which one we have to make? That is fourth one is equals to TP TPL minus TPL minus -1. This is the equation. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಟಾಗ ನೋಡಿಲಿ 10 ಮೈನಸ್ 0 ತೊಗೊತೀವಿ. 10 ಮೈನಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ? 10 ಮೈನಸ್ 0 10 ಮೈನಸ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? 10 ಮೈನಸ್ 0 ತಗೊಂಡಾಗ 10 ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರು ಅಂತಂದರೆ 10. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? MP ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. 10 ಮೈನಸ್ 0 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 24 ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, 24 ಮೈನಸ್ 10 ಮಾಡಬೇಕು. 24 ಮೈನಸ್ 10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14. Then you should write here 14. Got it? So very simple. Afterwards TPL ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. TPL ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು? ಹಿಯರ್ ಸಿ 24 ಪ್ಲಸ್ 16 24 ಪ್ಲಸ್ 16 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 40 ಆಯಿತು. 24 ಪ್ಲಸ್ 60 24 ಪ್ಲಸ್ 16 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 40 ಪ್ಲಸ್ 10 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಬರೋ ಥರನೇ ಮಾಡೋಣಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ನಾವು ಯಾವುದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. MP ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, MPL ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಈಗ TPL ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿಲಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 24 ಪ್ಲಸ್ 16 40. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ TPL. 40 ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಟ್ಸ್ 50. ದೆನ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 6 56. Got it? So then afterwards APL ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. APL ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ TPL ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L. TPL ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, L ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ನೋಡಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ TPL ಅನ್ನು ನಾವು TPL ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು L ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ 50. ಈ ಕಾಲಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ ಇದೆ? 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 12.5. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 12.5 ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ದು ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್, ವಿತಿನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಬರೀ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ MP ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋತ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. Then you will going to be become a perfect. Afterwards you will going to be able to write the examination very well without any kind of fearances. So got it? So this is the one of the thing. At the end of this one session I will going to complete the third chapter. So then I will meet you in the fourth chapter in next video, that is theory of the firm under perfect computation.
ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ 7 ಮೀನಿಂಗು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂದು, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 4 ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಕೌಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.